زہرا کی زندگی یوں ہی بے سمت گزرتی رہی۔ اس کا زیادہ وقت مجید کے گھر میں گزرتا۔ وہاں وہ ہر ایک کی چہیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بے چینی اور اداسی رہتی۔ مجید کی اماں اس سے ہمیشہ کہتی رہتی کہ وہ اداس نہ ہو۔ میں بالکل اداس نہیں ہوں، زہرا مسکرا کر جواب دیتی، مگر اپنی آواز کا درد نہ چھپا پاتی۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجید بھی پریشان رہتا تھا۔ زہرا، میں تمہاری پہلی والی ہنسی کو ترستا ہوں، مجید کہا کرتا۔ زہرا پوچھتی، کیوں؟ کیا میں ویسے نہیں ہنستی ہوں جیسے پہلے ہنسا کرتی تھی؟ نہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ہنسی میں بھی آنسو ہیں۔ اوہ، اب شاید ایسا اس لیے ہے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد زہرا پھر بولی، ہمیں بڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ چونکہ اب بڑے ہو گئے ہیں، کیا اسی وجہ سے مایوسیوں اور دکھوں کا انہیں تجربہ ہوتا ہے؟ وہ بچے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور وہ بڑے ہو گئے۔ زہرا ایک بھری پوری جوان عورت بن گئی اور مجید داڑھی مونچھوں والا ایک جوان مرد۔ زہرا کو اپنے مستقبل کے بارے میں بڑے اندیشے تھے۔ وہ، اس کی ماں اور اس کی بہن بالکل بے سہارا تھیں۔ باپ کی موت کے بعد ان سب کی ذمہ داری جو پہلے اس پر تھی، اب زہرا کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ صرف 16 برس کی ہے اور اسے سارے خاندان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ وہ لوگ مجید کی اماں کی مدد کے سہارے کب تک چلتے رہیں گے؟ دوسروں کی فطری نیکی کے سہارے زندگی کب تک گزاری جا سکتی ہے؟ اس طرح کی مدد کرنے والا اگر صرف مجید ہوتا تب اسے اتنا برا نہ لگتا۔ زہرا کو مجید کے ابا، اماں یا اس کی بہنوں سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر کوئی چیز ایسی ضرور تھی جو وہ مجید کے لیے تو محسوس کرتی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ جب اس کی نظروں کے سامنے ہوتا تو ہر چیز ٹھیک ہوتی، مگر جب وہ سامنے نہ رہتا تو اس کا یہ احساس شدید ہو جاتا۔ صبح کو مجید کے اسکول جانے کے بعد سے شام کو اس کے واپس آنے تک اسے ایک بے چینی سی رہتی۔ مجید کی اگر طبیعت خراب ہو تو وہ رات بھر سو نہیں سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ مجید کے نزدیک رہنا چاہتی ہے۔ وہ دن رات اس کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ غالباً اس کی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجید کو واقعی تکلیف ہو گئی۔ مجید کے دائیں پاؤں میں درد ہو گیا۔ یہ شہر کے اسکول میں اس کا چوتھا سال تھا۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا، اسے اپنے دائیں پاؤں میں درد محسوس ہوا۔ وہ تقریباً لنگڑاتا ہوا گھر پہنچا۔ دوسرے دن اس نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے تلوے میں سوجن بھی ہے اور ایک پھوڑا بھی نکل رہا ہے۔ اس کے سارے جسم میں درد تھا اور تلوے میں شدید تپکن۔ مجید بستر پر لیٹا کرا رہا تھا۔ ہر شخص کا یہ کہنا تھا کہ پھوڑے کو تھوڑا سا چھیڑ دیا جائے تو درد کم ہو جائے گا، مگر مجید کی حالت یہ تھی کہ پھوڑے کو چھیڑنے کی بات تو دور کی بات تھی، اس کے قریب کوئی ہاتھ بھی لے جاتا تو مجید زور زور سے چیخنے لگتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بنتا رہا۔ کبھی کبھی جب ایسا ہوتا کہ عیادت کرنے والوں کی آمد و رفت کم ہوتی، مجید کے پاس سناٹا ہوتا، تو زہرا مجید کے کمرے میں جاتی اور جا کر مجید کے پاؤں کے پاس بیٹھ جاتی۔ پھوڑے کو اپنی گرم گرم پھونکوں سے سیکنے کی کوشش کرتی۔ تکلیف والی جگہ پیلی پڑ گئی تھی۔ تلوے کی کھال کے نیچے ایسا معلوم ہوتا کہ پکا ہوا امرود رکھا ہو۔ مجید درد کی شدت سے تڑپ تڑپ اٹھتا تھا۔ زہرا، میں مر جاؤں گا، مجید روتے ہوئے کہتا۔ زہرا کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ آخر وہ کیا کرے کہ مجید کی یہ تکلیف کم ہو جائے۔ وہ خود رواسی ہو گئی۔ اس نے مجید کا دایاں پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے گال سے لگا لیا، پھر بڑی محبت سے اس کے پاؤں کو چوم لیا۔ اولین بوسہ۔ وہ اٹھی، اس کے جلتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر جھک گئی۔ اس کے بالوں کا جوڑا کھل کر مجید کے سینے پر بکھر گیا۔ مجید اپنے سینے پر اس کی سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ اس کے اعصاب میں سے گزر گیا ہو۔ مجید کا چہرہ کچھ اس طرح اوپر اٹھ گیا جیسے کسی مقناطیس نے لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے زہرا کی گردن کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ مجید نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زہرا، مجید۔ زہرا کے گلابی ہونٹ مجید کے ہونٹوں پر ٹک گئے۔ اگرچہ پہلے ہی دن سے دونوں کے تعلقات میں ایک اپنائیت اور قرب کی کیفیت تھی، مگر اس دن پہلی بار جذبات کے جاگنے کے بعد وہ دونوں حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہزاروں بار پیار کیا، آنکھوں پر، پیشانی پر، گالوں پر، گلے اور سینے پر۔ وہ دونوں سر سے پیر تک کانپ گئے۔ پھر ایک پرسکون خاموشی تھی اور ایک نئی راحت کا احساس۔ کچھ ہوا تھا۔ کیا تھا یہ؟ پھوڑا پھوٹ گیا، زہرا نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز ملکوتی سازوں کی آواز تھی۔ مجید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، پھوڑا پھوٹ گیا تھا۔ مجید نے زہرا کے محبت سے شرابور چہرے کو دیکھا جو حیا سے جھک گیا تھا۔
مرجان جیسے ان ہونٹوں کی مٹھاس، ان بوسوں کا نشہ، دائیں پاؤں کے تلوے میں جسے زہرا نے چوما تھا ایک ناقابل بیان ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اس رات زہرا سو نہ سکی، اس کا سارا جسم تپ رہا تھا، وہ پگھل رہی تھی۔ زہرا کے سامنے زندگی کی ایک منزل تھی، مگر اس منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جانے کے خیال سے اسے ڈر سا لگتا تھا، اس لیے اس کے شب و روز ایک مایوس بے یقینی کی کیفیت میں گزرتے۔ زہرا کو مجید سے محبت ہے اور مجید کو زہرا سے، اور دونوں اس بات سے واقف ہیں۔ مجید کی محبت بے پناہ تھی، مگر اپنے نظریات اور اپنے دشوار طلب خیالات کی پیروی کرتے رہنے کی شدید خواہش اس کی رہنما تھی۔ وہ مجسم خود داری تھا، اپنی قدر و قیمت کا تخمینہ خود اس کی نظر میں بہت تھا۔ اپنے ابا کی دنیا میں اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، اسے گھر کے معاملات کی ذرہ برابر معلومات نہیں تھی۔ اپنے ابا سے گفتگو کرنے کا خیال بھی اسے خوفزدہ کر دیتا تھا۔ ابا گھر کے انتظامات کرنے میں اس ضدی اور مطلق العنان شخص کی طرح تھے جو کسی دوسرے کی رائے اور مشورے کو کبھی نہیں مانتا۔ اگر مجید کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اماں سے کہتا اور وہ اسے مل جاتی۔ جب کبھی ابا کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو اس کے دل میں احتجاج کا ایک طوفان لہریں مارنے لگتا۔ یہ احتجاج کس بات کے خلاف ہوتا؟ مجید کے دماغ میں یہ صاف نہیں تھا۔ کیا اس کے ابا اچھے باپ نہیں تھے؟ کیا وہ مجید کی ہر ضرورت پوری نہیں کرتے تھے؟ پھر ان کی کمی یا کوتاہی کیا ہے؟ مجید کو اپنے ابا کے مقابلے میں زہرا کے ابا سے زیادہ لگاؤ تھا۔ جب زہرا اپنے ابا کی باتیں کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اگر میرے ابا مریں تو کیا میں روؤں گا؟ اگر اماں کا انتقال ہو جائے تو وہ ضرور روئے گا۔ بہرحال جیسا بھی ہو، مجید اب وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا یا پھر اپنے کمرے کے اندر۔ ایسے میں ایک بڑا واقعہ ہو گیا۔ مجید شہر کے اسکول کی آخری سے پہلی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ فصل کی کٹائی اور اسے گہنے کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ابا سارا دن روزہ رکھتے، نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے۔ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر انہیں غصہ آ جاتا اور وہ جھگڑتے رہتے۔ ایک صبح کھیتوں پر جانے سے پہلے ابا نے مجید سے کہا کہ گاہے اور سوکھے ہوئے دھان ناؤ کے ذریعے لائے جاتے ہیں۔ اگر ناؤ پر اپنا کوئی آدمی نہ ہوا تو ناؤ والا راستے میں دھان بیچ سکتا ہے۔ تم روزے سے نہیں ہو، اس لیے جیسے ہی اسکول سے واپس آؤ سیدھے کھیت پر آ جاؤ۔ آ جاؤ گے نا؟ ضرور آ جاؤں گا، مجید نے کہا۔ مگر مجید کھیت پر نہیں پہنچا۔ اسکول سے واپس آنے کے فوراً بعد حسب معمول وہ کھیلنے چلا گیا۔ یہ تو جب افطار کے وقت اس نے ابا کو گھر پر نہیں دیکھا تب اسے یاد آیا۔ ابا کافی اندھیرا ہو جانے کے بعد واپس آئے۔ مجید پر ان کی نظر پڑنا تھی کہ وہ ایک دم اس کی طرف لپکے۔ غصے میں بھرے ہوئے انہوں نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ مجید سناٹے میں آ گیا، وہیں جیسے جم سا گیا۔ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ ابا نے اس پر چاٹوں، تماچوں، گھونسوں کی بارش کر دی۔ یا تو تم اپنے ڈھنگ بدلو یا مر جاؤ، سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ چیخ پکار اور چاٹوں کی آواز سن کر اماں بھاگی ہوئی آئیں۔ انہوں نے مجید کو لپٹا لیا۔ بس کرو، اب بس بھی کرو گے یا اب بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ یہاں سے چلی جاؤ، ابا چلائے۔ تم نے سنا نہیں؟ انہوں نے اماں کو بھی مارا۔ انہوں نے مجید کی بہنوں کی بھی پٹائی کی جو روتی ہوئی بھاگی۔ انہوں نے دروازے توڑ ڈالے، پلیٹیں اٹھا کر پھینک دیں۔ اس سارے ہنگامے کے دوران مجید بت بنا کھڑا رہا۔ نکل جاؤ، اور اب اس وقت صورت دکھانا جب تم ساری دنیا دیکھ چکے ہو اور کچھ سیکھ چکے ہو۔ سمجھ میں آیا تمہاری؟ نہیں سمجھے؟ چیختے چلاتے ہوئے ابا نے مجید کی گردن پکڑی اور اسے آنگن میں دھکا دے دیا۔ مجید منہ کے بل گرا، اس کا ہونٹ کٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ جب مجید زمین پر سے اٹھا، ابا پھر چلائے، نکل جاؤ۔ چیخنے کی یہ آواز ہی مجید کو کہیں دور بھگا دینے کے لیے کافی تھی۔ مجید وہاں سے ہٹ کر گیٹ پر پہنچا اور جا کر بیٹھ گیا۔ وہ رو بھی نہیں پا رہا تھا، اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ اس کے دل میں احتجاج کا ایک زبردست طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اس کی دلجوئی کرنے یا پیار محبت کے دو بول بولنے والا اس کے پاس کوئی بھی تو نہیں تھا۔ گھر میں ایسا سناٹا کہ دم گھٹتا تھا۔ لالٹین کی روشنی بھی بڑی تیز لگ رہی تھی۔ گھر قبرستان معلوم ہوتا تھا۔ کہیں کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں، ہر طرف ایک سناٹا، ہوش ربا اور ہولناک۔ اس وسیع و عریض دنیا میں وہ تنہا تھا۔ مجید نے کہیں چلے جانے کا، اپنے گھر سے بہت دور چلے جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ کہاں جائے گا؟ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ اس کا سرمایہ صرف اس کے جسم کی توانائی ہے اور بس۔ پھر بھی وہ جھیل جائے گا، آخر وہ ایک جوان آدمی ہے۔ وہ چلا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ زہرا کی طرف گیا، آم کے درخت کے نیچے جہاں وہ عموماً بیٹھا کرتے تھے۔ وہ رات کی تنہائی میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔
زہرا کی دور سے آتی ہوئی خوبصورت آواز وہ سن سکتا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں بیٹھی وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ تلاوت کے دوران اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا جدھر آم کا درخت تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جیسے وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے گلابی گال دمک اٹھے، اس کے لہو جیسے سرخ ہونٹ تھوڑے سے کھل گئے۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد اس نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ زہرا، یہ آواز ہونٹوں سے نہیں دل سے نکلی ہوئی آواز تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اسے زور سے پکارے، آخری بار اس سے رخصت ہونے کے لیے، مگر نہیں۔ مجید آگے بڑھ گیا، ایک پاگل کی طرح گاؤں کو پیچھے چھوڑتا ہوا، شہر سے گزرتا ہوا وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہا، جنگلوں سے پرے، پہاڑیوں اور بستیوں سے پرے۔ 7 سال وہ گردش میں رہا، 7 طویل برس۔ اس پورے عرصے میں اسے کوئی خبر نہ ملی کہ اس کے چلے آنے کے بعد گھر میں کیا ہوا، یا یہ کہ زہرا کی زندگی میں کیا انقلاب آئے۔ اس نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کچھ جاننا نہیں چاہتا تھا، بس اس نے خط نہیں لکھا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے ڈھونڈتا ہوا آ ہی جاتا۔ وہ سفر کرتا رہا مختلف طریقوں سے، کبھی پیدل، کبھی سواریوں پر، فقیروں کے ساتھ، بھکاریوں اور گداگروں کی ہمراہی میں، کبھی سنیاسیوں کے چیلے کے روپ میں، کبھی ہوٹل کے بیرے کی طرح رہا، کبھی دفتر کے کلرک کی حیثیت سے، کبھی سیاسی کارکنوں کے دوش بدوش، کبھی کسی امیر کے مہمان کی طرح۔ وہ بہرحال زندگی گزارتا رہا۔ اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بدلتا رہا۔ مختلف مذہبوں کے ماننے والوں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان دنوں روپیہ کمانے کی کوئی خواہش مجید کے اندر نہیں تھی۔ اس سلسلے میں اگر کچھ موقع اسے ملے بھی تو اس نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دیکھنا اور سیکھنا، بس یہی اس کا مقصد تھا۔ مجید نے اپنی اس جہاں گردی میں بہت کچھ دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں، بڑے بڑے شہر، چھوٹی چھوٹی ندیاں اور موجیں مارتے دریا دیکھے۔ اس نے نیچی نیچی پہاڑیاں دیکھیں اور فلک بوس پہاڑ بھی، زرخیز مٹی والے لہلہاتے کھیت دیکھے اور حد نظر تک پھیلے ہوئے چمکتی ریت کے میدان بھی۔ غرض مجید نے ہزاروں ہزاروں میل کی مسافت طے کی۔ کیا دیکھنے کے لیے اور کیا سیکھنے کے لیے؟ ایک ہی طرح کے لوگ ہر جگہ ہیں، فرق صرف ان کے لباسوں میں ہے اور ان کی بولیوں میں۔ سبھی جگہ مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ وہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں اور نئی نسلیں پیدا کرتے ہیں۔ اس سب کے بعد موت ہوتی ہے اور بس۔ پیدائش اور موت کے درمیانی وقفے میں جو شدید جد و جہد ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے۔ کیا ہر چیز موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ اس طرح کی شدید مایوسی کا شکار ہو کر وہ اسی جگہ واپس آ گیا جس کو چھوڑ کر گیا تھا۔ واپس کس لیے ہوا؟ زہرا سے شادی کرنے اور کسی جگہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزار دینے کے لیے۔ مگر واپسی پر اسے وہاں پر ایسی تبدیلیاں ملیں جنہیں دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گیا۔ یا تو اس لیے کہ ابا کو اپنے کاروبار میں مسلسل گھاٹا ہوا تھا، یا پھر اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے کاغذ پر دستخط کر دیے تھے جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ایک پل کی تعمیر سے متعلق حکومت کے نام درخواست ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایک بڑی واجب الادا رقم کی توثیق تھی۔ بہرحال ابا کی ساری جائیداد ان کے قرضوں کی ادائیگی کی نذر ہو چکی تھی، اور تو اور ان کا رہائشی مکان بھی رہن رکھا جا چکا تھا۔ مجید کے والدین بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی دونوں بہنیں بھی بڑی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے عمر کی اس منزل کو بھی پار کر لیا تھا جہاں ان کی شادیاں ہو جانا چاہیے تھیں۔ ان سب سے زیادہ یہ کہ زہرا اب ایک شادی شدہ عورت ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ مجید کی واپسی سے 1 سال قبل ہوا تھا۔ قصبے میں کسی جگہ رہنے والے ایک قصائی نے زہرا سے شادی کر لی تھی۔ زہرا نے مجید کا انتظار نہیں کیا۔ زندگی خود غرضیوں سے پور ہوتی ہے، مجید اس نتیجے پر پہنچا تھا۔ بہرحال مجید کی آمد کی خبر سن کر سارے گاؤں کے لوگ اس کو دیکھنے آئے، اس کے سامان کو جسے 4-5 لوگ اٹھا کر لائے تھے۔ دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھا کہ مجید نے بہت دولت کمائی ہوگی، مگر اس کے پاس تھا کیا؟ سامان میں بہت سی کتابیں اور جیب میں 10 روپے۔ ان دنوں جگہ جگہ مجید کی دعوتیں ہوتیں۔ ہر روز اسے 2-3 مختلف گھروں میں مہمان کی حیثیت سے جانا پڑتا تھا۔ ہر جگہ پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی اس سے اور کھانے کے لیے اصرار ہوتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر تمام لوگوں کو مجید کی اصلی حالت کا پتہ چل گیا۔ مجید بھی اسی خاندان کا ایک مفلس رکن تھا جو اب خود افلاس کی دلدل میں گردن تک دھنس چکا تھا۔ ایک مفلس و نادار سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ واپس کیوں آیا؟ ہر شخص کی زبان پر یہی سوال تھا۔ وہ 7 سال بعد واپس آیا تھا اور بالکل خالی ہاتھ۔ مجید کے لیے ہر طرف تحقیر آمیز نگاہیں تھیں اور تضحیک آمیز الفاظ، اسی لیے گھر سے نکلنے میں اسے تکلف ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے کے اندر پڑا رہتا، کمرہ جو بہت سی کہانیاں کہتا تھا۔ جب وہ اسکول جایا کرتا تھا اس وقت بھی وہ اسی کمرے میں رہتا تھا۔ یہیں اسی کمرے میں اس کی سنتیں ہوئی تھیں۔
यही वो कमरा था जिसमें वो उस वक्त लेटा रहता था जब उसके पैर में फोड़ा निकला था। वो इसी पुरानी आराम कुर्सी में लेटा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। घर में खाने के लिए भी काफी नहीं था। अब्बा बहनों की बनाई हुई नारियल के रेशों की रस्सी बाजार ले जाकर बेचते और फिर उन्हीं पैसों से कुछ सामान लाते। अम्मा इसमें ज्यादा हिस्सा मजीद को देती, फिर बड़ी मोहब्बत से कहती, बेटे तुम वापस आने के बाद बहुत दुबले हो गए हो। जानते हो मैंने किस तरह तुम्हारी परवरिश की है। बचपन में तुम्हारा रंग बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें सोने का सफूफ मिलाकर बहुत सा दूध पिलाया करती थी। अफसुर्दा और गमगीन मजीद चुप बैठा रहा। क्या किया जाए, उसके पास पैसा नहीं था। यहाँ से निकलने की भी कोई सूरत नजर नहीं आती थी। कोई ऐसा भी नहीं था जो कुछ मदद कर देता। मजीद रोज बरोज दुबला होता जा रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। चुनांचे उसने वक्त गुजारने के लिए एक बागीचा लगाया। इस दफा खुद तने तन्हा उसने अपने घर के सामने रेत फैलाई। रेत के चारों तरफ कुछ झाड़ियां लगाईं। एक तरफ शू फ्लावर का वो पौधा था जिसे जहरा ने अपने हाथों से लगाया था। यह अब बड़ा होकर तकरीबन एक दरख्त हो चुका था। जब मजीद वापस आया था उस वक्त उस पर फूल आ चुके थे, शोख लाल रंग के फूल। ये फूल मुसलसल खिलते रहते। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सब्ज पत्तियों के ढेर पर किसी ने खून छिड़क दिया हो। वो उसी दरख्त के नीचे आराम कुर्सी डालकर बैठता और पढ़ता रहता। बल्कि सच तो यह है कि वो महज खुली किताब अपनी गोद में रखकर कुर्सी पर नीम दराज पड़ा रहता था। मेरे बच्चे, ये तुम हर वक्त किस सोच में खोए रहते हो? अम्मा पूछती। मजीद बड़ी नरमी से जवाब देता, अरे कुछ भी नहीं। अम्मा खुद भी गहरी सोच में रहती, फिर खुद ही अपने आप से कहती, हर बात अल्लाह की मर्जी से होती है। मजीद को खुश करने के लिए उसकी दोनों बहनें उसके चहीते पौधों को पानी देने के लिए आपस में लड़ती और फिर मजीद के पास आती और कहती, भैया मैंने आज तुम्हारे पौधों को खूब पानी दिया है। मजीद उनके झगड़े को ख़त्म कराने के लिए कहता, ठीक है, तुम में हर एक को उसके फूलों में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब्बा कहा करते थे, अपनी अम्मा का नूर चश्म, इसे तालीम दिलाने के लिए मैंने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी। फिर 7 साल बाहर रहने के बाद यह है कुल जमा पूंजी। एक बाग लगाया है मेरे बुढ़ापे में मुझे आराम पहुंचाने के लिए। तुमने सुना मैंने क्या कहा? नहीं सुना? अम्मा कहती, चलो कम से कम तुम्हारा आंगन तो साफ सुथरा हो गया। पान के सूखे पत्ते पर सूखे चूने के चंद टुकड़े रखते हुए अब्बा पूछते, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं सुना? क्या? मैंने कहा कि जाओ कहीं से थोड़ी सी तंबाकू ले आओ। सर को एक पुराने कपड़े से ढांकते हुए अम्मा अपने बोसीदा गंदे और ढीले ढाले लंबे कुर्ते में तंबाकू मांगने चली गईं। मजीद के दिमाग में यादें इस तरह घूमती जैसे आसमान पर बादल के टुकड़े उड़ते हैं। अफलास एक खौफनाक बीमारी है। ये बीमारी आदमी के जिस्म को, दिमाग को, बल्कि रूह तक को तबाह कर देती है। समाज के हर तबके के हजारों लाखों मर्दों और औरतों के जिस्मों, दिमागों और रूहों को इसी बीमारी ने तबाह कर दिया है। उसका दिमाग ऐसी ही तस्वीरों से भर जाता। आखिर ये बुरी और काबिल नफरत तस्वीरें ही उसके जहन में क्यों उभरती हैं? खुद जिंदगी रोशन और हसीन है, मगर वो उसके चेहरे पर लगी हुई गंदगी और कीचड़ को भूल ना पाता। जिंदगी की ये बदसूरती और बदबख्ती, भूखे लोग, नंगे लोग, लूले लंगड़े और अपाहिज लोग, बदबख्त इंसानों का ये ना खत्म होने वाला जुलूस वो सुबह शाम देखता है। वो उन्हें भूलना चाहता है, मगर कैसे भूल सकता है? उसका दिमाग हर वक्त चक्कर खाता रहता है, दिल हर वक्त जोर जोर से धड़कता रहता है। जब वो जहरा के बारे में सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे एक बार देखना चाहता है, मगर वो तो अब किसी दूसरे की बीवी हो चुकी है। फिर भी उसे एक बार तो देख ही लेना चाहिए, दूर ही से सही, गिले शिकवे करने के लिए नहीं, कुछ सख्त सुस्त कहने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। वो मजीद को भूल गई है, मगर क्या मजीद उसे कभी भूल सकता है? रातों की तन्हाई में मजीद जाता और आम के उसी दरख्त के नीचे बैठ जाता जिसने न जाने कितने फल उन दोनों को दिए थे। वो किसी का मुंतजिर नहीं है, और फिर वहां अब है भी कौन जिसका वो इंतजार करे? अगर उसे मालूम हो जाए कि मैं वापस आ गया हूं, मजीद ने सोचा, तब तो वो कभी नहीं आएगी, हरगिज नहीं। जहरा आई। जब उसे मालूम हुआ कि मजीद लौट आया है तो वो आई, उसी इस्तिराब के साथ जो किसी मुब्तलाए मोहब्बत में होता है। तेज तेज चलने की वजह से उसका सांस फूलने लगता था, मगर मजीद को उसे देखने या उससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसकी समझ जैसे जवाब दे गई हो। वो थका थका सा था और मफलूज सा। मजीद ने जहरा का सवाल सुना, वो कहाँ है, और अम्मा का जवाब भी, बाग में। मजीद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेहिसो हरकत मजीद कुर्सी पर लेटा रहा। बाग शाम की रोशनी में डूबा हुआ था। फूलों पर शहद की मक्खियां घूम रही थीं। महकती हुई हवा पौधों की पत्तियों में सरसरा रही थी।
مجید سنہری دھوپ میں بت سا بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ زہرا کے قدموں کی آہٹ قریب آئی، اور قریب اور قریب۔ او ہو، ایک نیا باغیچہ! مجید کی پشت پر سے زہرا کی افسردہ آواز آئی۔ مجید کے دل میں درد اٹھا۔ یہ محض درد نہیں تھا، اس کا دل اس طرح دھڑکا، اس میں اس طرح ٹیس اٹھی جیسے اس میں بہت سے تند و خشک کانٹے چبھ گئے ہوں۔ مضطرب اور پریشان زہرا نے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے وہ اب روئی اور اب روئی۔ تم مجھے جانتے ہو؟ مکمل خاموشی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ یادیں یادیں یادیں، یادوں کا ایک آبشار۔ مجید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زہرا نے پھر پوچھا، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ مجید آہستہ آہستہ مڑا اور اس پر نظر ڈالی۔ اس کے دل پر چوٹ سی لگی۔ زہرا بالکل بدل گئی تھی۔ اندر گھسے ہوئے گال، انگلیوں کے جوڑ سوجے ہوئے، ناخن بے رونق اور بالکل ہلدی کے رنگ کے، بالوں میں چھپے ہوئے، کانوں میں کالے دھاگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ بہت دیر تک دونوں میں سے کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ دھیرے دھیرے سورج چھپ گیا، سیاہی چاروں طرف پھیل گئی اور ساری تبدیلیوں پر اس نے پردہ ڈال دیا۔ انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ پورے چاند نے پہاڑی کی چوٹی پر سے دریا کے ان دونوں بازوؤں میں پگھلی ہوئی چاندی انڈیل دی تھی جنہوں نے گاؤں کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ کہیں دور گاؤں کے اس سناٹے کو توڑتے ہوئے پیار کے ایک گیت کی آواز گونجی اور ہوا میں تیر گئی۔ کوئی پریم کا مارا اپنی محبوبہ کی یاد میں گا رہا تھا۔ ایک نغمہ تھا، اداس اور شیریں۔ تم رہو گی کنول کے باغ میں، پچ رنگے طوطے کے مسکن میں، تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ میری قسمت میں کیا صرف یہی ہے کہ بس دیکھوں تمہارے پھول جیسے چہرے کو؟ یا وہ ساعت آ گئی ہے جب میری تمنا بر آئے گی؟ کیا میری محبوب آخر کار میرے پاس آئے گی، یا تجھے کسی مصیبت نے گھیر لیا ہے؟ تو جو رہتی ہے کنول کے کنج میں۔ اجنبی گویے نے مصروں کو بار بار دہرایا۔ آخر کار مجید نے سرگوشی کی۔ زہرا، کیا ہو گیا؟ مجید نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ زہرا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ تم واپس آ گئے ہو۔ کسی قدر شکایت کے لہجے میں مجید نے پوچھا، تم نے سوچا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا؟ کیوں؟ یہی نا، ہر شخص یہی سمجھتا تھا، اس لیے میں نے بھی مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ تو پھر ان لوگوں نے سب کچھ طے کر دیا، کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں۔ اماں کو بہت پریشانی تھی، میری ہم عمر لڑکیوں کی شادیاں بہت پہلے ہو گئی تھیں۔ اگر زیورات اور کپڑے نہ دیے جائیں، بہت سارا جہیز نہ ہو تو تمہارا خیال یہ تھا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو زیورات اور ڈھیر سارے جہیز کے بغیر بھی تم سے شادی کرے گا؟ کیوں؟ یہی نا۔ میرا بھروسہ تم پر سے کبھی نہیں اٹھا، نہ ہی ایک لمحے کے لیے کبھی تمہیں بھولی۔ ہر رات اور ہر دن مجھے تمہارا خیال رہا اور میں روتی رہی۔ میں نے تمہاری صحت کی دعا کی، میں نے دعا کی اللہ میاں تمہیں ہر مصیبت سے بچائے رکھیں۔ ہر روز بلا ناغہ میں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی۔ تم نے سوچا کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں، تم نے یہی سوچا نا زہرا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں سوچا۔ تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا؟ بس یوں ہی نہیں بھیجا۔ میں نے لکھے بہت سے خط، مگر بھیجا نہیں۔ میں ہر روز تمہارے خط کی راہ دیکھتی تھی۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ آج خط آئے گا یا پھر کل۔ پھر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور پھر دوسروں پر کب تک بوجھ بنی رہتی؟ میں آخر ایک عورت ہوں۔ آخر میں ہم نے یہ گھر اور اس سے لگی ہوئی زمین رہن رکھ دی، زیورات اور کپڑے وغیرہ بن گئے، اور شادی ہو گئی۔ تم اتنی کمزور اور دبلی کیوں ہو؟ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زہرا، تم مجھے بتاؤ کہ تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ پریشانیوں کی وجہ سے۔ پریشانیاں؟ کاہے کی پریشانیاں؟ زہرا، ہاں مجھے بتاؤ۔ زہرا پھوٹ پڑی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اس کے ایک بیوی اور ہے، 2 بچے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر آنا چاہیے۔ وہ مصر ہے کہ خاندان کی ملکیت میں میرا حصہ اس کے نام ہو جانا چاہیے۔ میری 2 بہنیں نہیں ہیں کیا؟ میں کیا کروں؟ جب کبھی وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے اور میں انکار کرتی ہوں تو وہ مجھے پیٹتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے میرے پیٹ میں لات مار دی، میں منہ کے بل گر پڑی۔ اس روز میرا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ دیکھو، اس نے اپنا منہ کھول کر مجید کو دکھایا۔ دانتوں کی سفیدی کے بیچ ایک خلا تھا۔ زہرا، ہاں، اور پھر وہاں جانے کے بعد سے آج تک میں نے ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ذہنی سکون نصیب نہیں ہوا ہے۔ میں بیوی نہیں ہوں، ملازمہ ہوں۔ مجھے ناریل کے ریشے نکال کر دوسروں کے لیے پیسے کمانے ہوتے ہیں۔ اگر میں اتنا ریشہ نہ نکالوں جتنے کی وہ توقع کرتا ہے تو وہ مجھے مارتا ہے۔
वो मुझे कभी कुछ भी नहीं देता। जब मैं बीमार थी, हाँ, एक साथ 4 दिन के लिए, तो मुझे भूखा रहना पड़ा। जहरा धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पास सुनाने को बहुत था, उसके दिल में बहुत से राज थे। कभी कभी वो खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी। उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मरने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। मौत के बारे में सोचना तुम्हें इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे सामने अभी सारी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें यकीन रखना चाहिए कि आने वाले दिन अच्छे हैं। मजीद के ये कहने पर जहरा ने एक ठंडी सांस भरी। वो कुर्सी के सामने मजीद के पैरों के पास बैठी हुई थी। वो दोनों उसी तरह बहुत देर तक बिल्कुल खामोश बैठे, हर तरफ खिली हुई चांदनी का मंजर देखते रहे। कुछ देर बाद मजीद ने कहा, जहरा जाओ, कुछ खा लो, फिर सुकून से सो जाओ, रात आराम कर लो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। मैं बहुत थक गई हूं मजीद, जहरा ने उठते हुए कहा। तुम इतनी थक गई हो? मजीद ने भी उठते हुए पूछा। परेशानियां मजीद। परेशान मत हो, जाओ सो जाओ। क्या तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं सुबह के वक्त आऊंगी, जहरा ने कहा और चली गई। अच्छा, मजीद ने कहा। मजीद चांदनी रात में नारियल के दरख्तों के बीच उसे जाते हुए देखता रहा, फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। वो गुजरते हुए वक्त से बेखबर था। अम्मा एक लालटेन हाथ में लिए हुए आईं। नीम ख्वाबीदा मजीद को वहां पड़े हुए देखकर ममता भरी माँ ने पूछा, मेरे बच्चे, तुम यहाँ इतने बेजान से क्यों पड़े हुए हो? कुछ नहीं अम्मा। बेटे, तुमने देखा जहरा की क्या हालत हो गई है? वो कितनी चौंचाल और हंसमुख लड़की थी, मगर सब खुदा की मर्जी है। उसे ऐसा किसने बना दिया? मजीद को गुस्सा भी था और दुख भी। बेटे आओ, कुछ खा लो और फिर सो जाओ। सोच सोच कर अफसुर्दा और परेशान ना हो, अल्लाह मियाँ हर चीज ठीक कर देंगे। उस रात मजीद बिल्कुल नहीं सोया, जहरा भी नहीं सोई। उन दोनों के दरमियान आंगन थे और दरिया थे, 2 दीवारें भी थीं। इसके बावजूद वो दोनों ना सो सके। दोनों मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। मुस्तकबिल। जहरा में अचानक बड़ी तब्दीली आ गई। उसके अंदर एक ताबनाकी सी पैदा हो गई। उसके चेहरे पर रंग आ गया और उसकी आंखों में चमक। वो मांग निकालती और बालों को इस तरह बांधती कि उसके कान छुप जाते। पास पड़ोस की औरतों को हैरत थी, जहरा इतनी बदल क्यों कर गई है। वो जब आई थी उसके मुकाबले में वो अब बहुत बेहतर दिखाई देती थी। अब अगर वो वापस जाए तो उसका शौहर उसे पहचान ना पाएगा। शौहर? वो हर वक्त मजीद के घर में रहती, पौधों की देखभाल करती और उन्हें पानी देती। मजीद की बहनें कहती, पौधे इतने शादाब इसलिए हो गए हैं कि हमने उनकी देखभाल बहुत की है। जहरा उन लोगों से शू फ्लावर के दरख्त के बारे में पूछती, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो यहाँ बहुत दिन से लगा हुआ है। जहरा उनके इस जवाब से इख्तिलाफ न करती। वहां तो हर चीज बहुत दिनों से थी। एक दिन मजीद ने उससे पूछा, तुम अब दोबारा कब जाओगी जहरा? वो कुछ समझी नहीं। किसी कदर उलझन के साथ उसने पूछा, कहाँ? अपने शौहर के घर। ओह, उसका चेहरा उतर गया। ये मैं नहीं हूं जिससे उसने शादी की है। फिर कौन है? वो सोने के जेवरात हैं जो मैं अपने जहेज में ले गई थी, उसने कहा, और मेरा वो हिस्सा जो खानदान की मिल्कियत से मुझे मिलेगा। उसने जेवरात बेच दिए हैं, अब रह गया है सिर्फ खानदान की मिल्कियत वाला हिस्सा। वो जानता है कि उस पर कब्जा करने की कोई सूरत नहीं है। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, अगर आसपास के लोग तुम्हें मेरे साथ देखकर एतराज करें तो मैं चली जाऊंगी। क्या लोग इस तरह की बात करते हैं? मुझे लगता है कि वो इस तरह की बात करते हैं। उसने गुलाब का एक फूल तोड़ा, उसे सूंघा और फिर अपने बालों में लगा लिया। शू फ्लावर का फूल तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा, मजीद ने कहा। यह सुनकर जहरा हंस पड़ी, मगर उसके चेहरे पर अफसुर्दगी की एक झलक थी। शू फ्लावर तुम्हें याद है? कुछ तवक्कुफ के बाद जहरा ने पूछा। मैंने उसके बारे में सुना है, मजीद ने कहा। तब तो तुमने निस्बतन एक बड़ा एक के बारे में भी जरूर सुना होगा। हाँ हाँ, मैंने उसके बारे में एक रानी से सुना है। अगरचे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, मगर जहरा को मजीद की जिंदगी के उन 7 बरसों के बारे में कुछ नहीं मालूम था जिनमें वो बाहर रहा था। वो सारे भेदों को जानना चाहती थी, एक एक बात से वाकिफ होना चाहती थी। वो हर उस मर्द और औरत के बारे में जानना चाहती थी जिससे वो मिला था। जब तस्करा औरतों का होता तो जहरा पूछती, उसकी उम्र क्या थी? वो काली थी या गोरी? क्या वो बहुत खूबसूरत थी? क्या वो तुम्हें अब भी याद आती है? मजीद इन सब सवालों का जवाब देता, वो फिर भी मुतमईन न होती। उसे ये शुबा रहता कि अभी भी कुछ बातें जरूर ऐसी होंगी जो मजीद ने नहीं बताई होंगी। मुझसे तुम्हें सिर्फ सच बोलना चाहिए, सुनते हो? मजीद ने हंसते हुए कहा, अजीब लड़की है जालिम।
وہ اپنی भवें सिकोड़ कर उसे चुटकी काटने के लिए उसकी तरफ झुकी, फिर हंस पड़ी। उस वक्त उसके टूटे दांत की खाली जगह, खूबसूरत छोटे छोटे दांत, उसके बेरौनक नाखून, उसकी सूरत पर झुकने वाला बुढ़ापा, सब कुछ मजीद की नज़रों के सामने आ गया और मजीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी खुरदुरी चीज़ से रगड़ खा गया हो। ये मजीद और जहरा के बीच क्या हो रहा है, पड़ोसी जानना चाहते थे। वो आखिर अपने शौहर के घर क्यों नहीं जाती? ये तौर तरीक़े अल्लाह मियाँ के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। मजीद और जहरा का एक दूसरे से बात करना और गैर अखलाक़ी, क्या आसमान टुकड़े टुकड़े होकर गिर नहीं पड़ेगा? अरे क्या हुआ अगर उसके शौहर ने एक बार उसके लात मार दी? जब उसने उसे मारा था तो दांत टूट गया होगा, आखिर वो उसका शौहर भी तो है। जहरा, मजीद ने कहा, पड़ोसी हमारे बारे में बातें करते हैं। फिर? जहरा ने सवाल किया। कुछ नहीं, तुम्हें ज़रा मुहतात रहना चाहिए। जहरा, तुम एक औरत हो, तुम्हारे नाम पर धब्बा नहीं आना चाहिए। ओह, लग जाने दो धब्बा, मेरी रूह तक पर धब्बा लग जाने दो, लेकिन इसका सबब तुम्हें होना चाहिए और बस। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मजीद उसी वक्त उससे कुछ कहना चाहता था। जहरा से मुताल्लिक ये एक मस्बत फैसला था, मगर वो ये बात कहे तो कैसे कहे? जहरा को देने के लिए उसके पास है ही क्या? ना घर ना पैसा, मगर उसके पास एक सेहतमंद जिस्म है और मेहनत करने की ताकत। जहरा, मजीद ने कहा, अब तुम्हें अपने शौहर के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मजीद ने अपनी माँ को इस बारे में बताया। ये सुनकर वो बड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, ये अच्छा था कि तुम जहरा से शादी कर लो, मगर अभी शादी के काबिल खुद तुम्हारी 2 बहनें बैठी हुई हैं। हमारे पास जो कुछ था वो सब निकल चुका है, मगर क्या इसकी वजह से अपनी इज्जत और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए? बेटे, कहीं बाहर निकलो, बहनों के लिए शौहर ढूंढो और सोने के जेवरों और जहेज के दूसरे सामान के लिए कुछ रुपए का इंतजाम करो। इन लड़कियों को ठिकाने लगाने के बाद तुम भी अपनी शादी कर लेना। ये काफ़ी नहीं था कि वो अपनी बहनों के लिए लड़के तलाश कर लाए, उसे सोने के जेवरात और बहनों के जहेज के लिए रुपए का भी इंतजाम करना था। क्या बगैर जहेज के इनसे कोई शादी नहीं करेगा? उसने पूछा। कौन करेगा बेटा? शायद कोई कुली, मजदूर या फिर कोई नौ मुस्लिम मिल जाए। क्या ऐसा रिश्ता करना हमारे लिए मुनासिब रहेगा? लड़कियों को कम से कम कान और गले के जेवर के अलावा करधनी वगैरह तो देना ही चाहिए। दोनों बहनों के मिलाकर कानों में 42 छेद थे। इतने सुराख क्यों बनाए जाते हैं? और फिर क्या हरज है अगर कमर और गले के लिए कोई जेवर ना हो? ये जहेज का दस्तूर ही अगर ना होता तो? अम्मा, अगर कानों के छेदने का ये रिवाज होता ही नहीं तो? ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारे ही फिरके में ये बेतुकी रस्में हैं? बेहुदा लिबासों और बेहुदा जेवरों का बेहुदा और तकलीफ दे रिवाज है। अम्मा और अब्बा ने कोई जवाब ना दिया। मजीद ने भी मजीद सवालात नहीं किए। उनको दोष क्यों दिया जाए? उन्होंने ये सब कुछ अपने ज़माने के तौर तरीक़ों और रिवाजों के मुताबिक किया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि आया इन चीज़ों की ज़रूरत है भी या नहीं। कदीम रस्म व रिवाज से ज़रा भी मुनहरिफ होना बहुत मुश्किल था, मगर हालात को देखते हुए क्या यह हकीकत पसंदी थी? मजीद रात को बिल्कुल सो ना सका। वो सोचता ही रहा, उसे अपनी बहनों की शादी किसके साथ कर देना चाहिए। वो जवानी की बेचैनियों से शराबोर हैं। उनकी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जज्बात हैं, कुछ आरजुएं और कुछ तमन्नाएं हैं। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पेट भरने के लिए खाना नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में कमज़ोरी के लम्हात भी आते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ऐसे ही किसी लम्हे में उनसे कोई लग़ज़िश हो जाए, कोई गलत कदम उठ जाए। मजीद परेशान हो गया। बहुत कुछ है जो वो करना चाहता है। रहन रखे हुए घर को छुड़ाना, बहनों की शादी करना, कुछ ऐसा काम करना जिससे माँ बाप को कुछ राहत मिले। वो बूढ़े हो गए हैं, कोई नहीं कह सकता कि कब मौत आ जाए। उसे उनकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहिए। उसे जहरा से शादी कर लेना चाहिए। फिर उसकी माँ और बहनें हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। मगर वो करे तो क्या करे? हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर कुछ शुरू हो जाए तो कुछ भी हो जाए, मगर कुछ शुरू करना ही तो मुश्किल है। दुनिया में कोई है जिसने बगैर पैसे और बगैर किसी की मदद के कामयाबी हासिल की हो? उसने इन सब के बारे में बहुत सोचा, वो आखिर क्या करे। एक दिन अम्मा ने एक तजवीज़ पेश की। दूर दराज के शहरों में अमीर और मदद करने वाले सखी मुसलमान होते हैं। वो फ़िरक़े की तरक्की के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। वो नादार नौजवान औरतों की शादियां करा देते हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवा देते हैं, मुफ्त तालीम के लिए स्कूल कायम करते हैं, गरीबों और माजूरों के लिए मराकज़ कायम करते हैं। ये लोग ऐसे बहुत से काम करते हैं। बेटा,
اگر ان لوگوں کو ہمارے بارے میں معلوم ہو جائے تو اتنا ہی کافی ہوگا، باقی سب وہ لوگ کر دیں گے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ یہ سب مجھے وہ جو ملا جی آتے ہیں انہوں نے بتایا تھا۔ کسی جہانیہ جہاں گرد فقیر نے اسے یہ بتایا ہے کہ دوسرے علاقوں میں متمول مسلمان سخاوت اور فیاضی کے مجسمے ہوتے ہیں۔ اماں کو اس بات پر پختہ ایمان ہے۔ گزرے ہوئے دنوں میں اماں نے بہت سے ضرورت مندوں کی مدد کی تھی، شاید ابا نے ان سے بھی زیادہ ایسے کام کیے تھے۔ اکثر یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا اور ان دونوں کو خوب دھوکہ بھی دیا، مگر اماں ان لوگوں کے اس فریب کو کبھی سمجھ نہ پائیں۔ بہرحال ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی اور سچ بولنے والے بھی، کیا نہیں ہوتے ایسے؟ وہ لوگوں سے مدد مانگے، مجید نے سوچا، اور وہ لوگ اسے جھوٹا سمجھیں تو پھر؟ کسی دوسرے کی مہربانی اور خیر خواہی پر بھروسہ کیے بغیر روپے حاصل کرنے کا اور کون سا راستہ تھا؟ مجید کا سر چکرا رہا تھا، اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ اگر وہ کوئی کام ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دنیا کے طور طریقوں کی اپنی واقفیت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کی طرف سے فکر مند مجید نے گھر چھوڑنے کی تیاری کر لی۔ ابا نے کچھ چیزیں جو ان کے پاس تھیں انہیں بیچ کر اس کے لیے کچھ روپوں کا انتظام کر دیا۔ اپنے منصوبوں کی تفصیلات زہرا کو بتاتے ہوئے اس نے کہا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، میں یہاں گھر کے تمام لوگوں کو تمہاری نگرانی میں چھوڑ رہا ہوں، جاؤ، میں تمہارے واپس آنے تک ان کی دیکھ بھال کروں گی۔ زہرا نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اپنے ارادے پر اٹل مجید سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ ایک شام مغربی آسمان پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجید کا بکس اور بستر اٹھا کر ایک لڑکا بس اسٹینڈ گیا۔ مجید ہر ایک سے مل کر رخصت ہوا۔ میری نگاہ بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے اب بہت کم دکھائی دیتا ہے، کیا واپسی پر تم میرے لیے ایک چشمہ لیتے آؤ گے؟ نہیں سمجھے؟ جی ہاں، میں ضرور لاؤں گا، مجید نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہراساں اور پریشان سی زہرا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ایک بات، زہرا نے کہا۔ کہو رانی، تم جانتے ہو۔ وہ جملہ پورا نہ کر پائی، اسی لمحے لوری کے ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ اماں دروازے تک آئیں۔ بیٹے جلدی کرو، لوری چھوٹنے والی ہے۔ مجید جانے ہی والا تھا، زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جاؤں؟ مجید نے پوچھا۔ مجید ایک نامعلوم مستقبل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھاٹک تک پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زہرا اور وہ اپنے گھر کی جو تصویر اس وقت اس نے دیکھی تھی وہ اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکتی۔ اپنی سچی آرزوؤں اور ایک احساس فرض کے ساتھ دل میں ایک مصمم عزم لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ زہرا سے شادی کر لوں، اس سے پہلے اپنی بہنوں کے لیے شوہر ڈھونڈنا، زیور اور جہیز کے لیے روپیہ بچانا، ان سب کاموں کے لیے اسے کوئی کام ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ صرف مایوسی تھی جو سامنے آ کھڑی ہوئی، کہیں کوئی کام نہیں تھا۔ اگر کہیں ملازمت تھی تو وہاں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کی سفارش کرے۔ ملازمت کے لیے اسے رشوت دینا ہوگی، اسے پاس کیے ہوئے امتحانات کی سندوں کی ضرورت تھی۔ ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو نوکری حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے تلاش جاری رکھی۔ وہ بہت سے شہروں میں گھوما پھرا۔ آخر میں اس نے اپنے قصبے سے تقریباً 1500 میل دور واقع مہانگری پہنچنے کی سبیل نکالی۔ اس پوری بھاگ دوڑ میں 4 مہینے کی مدت گزر چکی تھی۔ وہاں اسے ایک کام مل گیا۔ کام کوئی بہت سخت نہیں تھا، آمدنی بھی اچھی تھی۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ وہ آرام کا خیال چھوڑ کر بس کام میں لگا رہے۔ اسے 40% کمیشن ملتا تھا۔ یہ یقین دہانی خود کمپنی کے مالک نے کی تھی۔ اس کے پاس کمپنی کی دی ہوئی ایک سائیکل ہوگی۔ اس کا کام ہوگا کہ وہ کمپنی کی تیار کی ہوئی چیزوں کے نمونے اس سائیکل پر لے کر گھومے، جگہ جگہ ان کو دکھائے اور خریدار بنانے کی کوشش کرے۔ رہنے کے لیے بھی کمپنی کے قریب ہی اسے جگہ دی جائے گی۔ مجید نے کام شروع کر دیا۔ اس نے تمام نمونوں کو چمڑے کے ایک بیگ میں بڑے سلیقے سے رکھ لیا اور آرڈر بک ساتھ لے کر کام پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ سارے قصبے میں ہر طرف گیا۔ اس نے آرڈر حاصل کیے اور شام کو بڑا خوش واپس آیا۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ شہر بھر کے کافی چکر لگا لینے کے بعد مجید نے 100 روپے گھر بھیجے۔ اس کے علاوہ اپنے ابا کے لیے ایک اینک اور زہرا اور دوسرے متعلقین کے لیے کپڑے بھیجے۔ 1 مہینہ اور بیتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔ کوئی کسی ناخوشگوار بات کی توقع بھی نہیں کرتا ہے۔ مجید کو بھی کبھی ایسی توقع نہیں تھی، مگر اچانک ایک غیر متوقع حادثہ ہو گیا۔ پیر کا دن تھا۔ مجید کو خوب اچھی طرح یاد ہے۔ کھڑی دوپہر، ہمیشہ کی طرح اپنی سائیکل کے آگے اپنا چمڑے کا بیگ لٹکائے وہ کھاڑی کے ساتھ ساتھ جانے والی تارکول کی سڑک پر جا رہا تھا۔
अच्छी खासी ढलान थी और वो साइकिल काफी तेज चला रहा था। इस तेज रफ्तारी की वजह से चमड़े का बैग हिलकर कभी इधर जाता था, कभी उधर। इत्तेफाक से बैग का हैंडल अचानक टूट गया। बैग सड़क पर गिरने की बजाय साइकिल के पहिए में उलझ गया। मजीद साइकिल से दूर जाकर गिरा। वो पहले सड़क के किनारे लगी हुई लोहे की रेलिंग से टकराया और फिर गहरे नाले में गिर गया। ऐसे लगा जैसे उस पर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। उसे किसी चीज के टूटने और बिखरने का तकलीफ दे एहसास था। उसके जिस्म से कोई चीज कट कर अलग हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आसपास की हर चीज उस तारीकी में गायब हो गई। निसियान के अंधियारे में सब कुछ गुम हो चुका था। कभी कभी होश की हल्की सी रमक तूफानी रात में बिजली की तरह चमकती और खत्म हो जाती। शदीद दर्द, जहर मारने वाली दवाओं की तेज खुशबू, तकलीफ में कराहते हुए लोगों की आवाजें, नलकी की तरह किसी चीज के हलक में पड़े होने का धुंधला धुंधला सा एहसास, पेट जैसे किसी गर्म रकीक से भरा हुआ। एक अजीबो गरीब एहसास। इस सारी कैफियत के गुजरने में ऐसा लगा जैसे जमाने बीत गए। कोई चीज साफ और वाज़ेह नहीं, सफेद धुएं की तरह, रुपहले बादलों की मानिंद। मजीद से दूर जाती हुई हर शय। क्या हर चीज नीस्ती में तहलील होने वाली है? नहीं नहीं, उसे जिंदा रहना है। जिंदगी, शदीद दर्द, कचोके लगाता हुआ दर्द, फिर भी उसे जिंदा रहना चाहिए। मजीद ने कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी सारी तवानाइयों को मुश्तमा करके अपने ऊपर से गुजरते हुए बेहोशी और निसियान के पहाड़ को जो उसे दबाए दे रहा था झटकने की कोशिश कर रहा था। इंतहाई तकलीफ के साथ उसे होश आ ही गया। उसने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने अपनी आंख खोली। वो चित पड़ा हुआ था। उसके पैरों से गर्दन तक एक चादर पड़ी हुई थी। अस्पताल। उसे हर चीज याद आ गई। शदीद दर्द और कचोके। उसके दाएं कूल्हे में आग सी लगी हुई थी। दर्द की लहरें उसके दिमाग तक पहुंच रही थीं। मजीद ने अपना हाथ फेर कर महसूस किया। उसकी कमर के चारों तरफ बहुत सी पट्टियां बंधी हुई थीं। यह हुआ क्या है? मजीद ने एक बार फिर हाथ फेरा। उसकी हड्डियों में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। एक खाली जगह। वो हैरान था। उसके सारे जिस्म पर पसीना बह रहा था। उसे फिर बेहोशी सी महसूस हुई। उसकी टांग का आधा हिस्सा उसके जिस्म से हमेशा के लिए अलग हो चुका था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक गहरे गार में उतारा जा रहा है। उसके चारों तरफ हर चीज घूम रही थी। मजीद ने एक बार फिर अपनी टांग को टटोला। एक खला, एक खाली जगह, नीचे कुछ नहीं था। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। उसकी अपनी टांग जिस पर जहरा ने अपना पहला बोसा सब्त किया था। क्या टांग काट दी गई? उसने आंखें खोली। गर्म गर्म आंसू उसकी आंखों के किनारों से बह रहे थे। डॉक्टर, नर्स और उसकी कंपनी के मैनेजर साहब उसके बिस्तर के करीब खड़े थे। मैनेजर साहब ने उसकी पेशानी पर अपना ठंडा हाथ रखा, उस पर झुके और बोले, मिस्टर मजीद, मुझे बेइंतहा दुख है। आप परेशान ना हो। ए जहरा। मजीद, ये क्या, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? जी मैं सुन रहा हूं। आप मुझे ए कहकर क्यों मुखातिब कर रहे हैं? जहरा। मजीद ने जोर से आवाज दी और एक झटके के साथ जाग गया। तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो क्या? नर्स ने सवाल किया। मजीद ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। 64 दिन और 64 रातें गुजर गईं और फिर मजीद अपने कद से ऊंची एक छड़ी की मदद से अपनी कंपनी के मैनेजर के साथ अस्पताल के गेट से निकला और शहर की मसरूफ सड़क पर हो लिया। कंपनी के मैनेजर ने उसे 50 रुपए देते हुए कहा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हम लोगों का ताल्लुक इस तरह खत्म हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। मजीद की आंखों में आंसू आ गए। घर पर मेरी 2 बहनें हैं जो उम्र की उन हुदूद को पार कर चुकी हैं जब उनकी शादी होना चाहिए थी। उसने कहा, मेरे अब्बा बूढ़े हो चुके हैं। हमारे पास जो कुछ था वो रहन रखा जा चुका है। घर में एक अकेला मैं मर्द हूँ। घर के मसाइल का कोई हल ढूंढे बगैर मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, और फिर इस हालत में वहां जाकर मुझे उन लोगों को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। तुम अब क्या करने का इरादा रखते हो? मुझे नहीं मालूम। मेरी कंपनी में तुम्हारे लायक कोई काम निकल आता तो? हाँ, तुम क्लर्क की हैसियत से काम कर सकते हो। कर सकते हो ना? जी नहीं, मैं हिसाब में बहुत कमजोर हूँ। मजीद एक बार फिर सिर्फ अपने ही भरोसे पर था। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। डरने और घबराने की क्या वजह है? मजीद ने मैनेजर साहब के दिए हुए 50 रुपयों में से 40 रुपए घर भिजवा दिए। रुपयों के साथ उसने जो खत भेजा उसमें उसने अपनी दाएं टांग के ज़ाय होने के बारे में कुछ नहीं लिखा। उसने सिर्फ इतनी इत्तला कर दी कि वो बीमार है और बिस्तर पर लेटा है। साथ ही उनसे यह भी कह दिया कि कोई उसे उस वक्त तक खत न लिखे जब तक कि वो खुद दूसरा खत न भेजे।
मजीद ने एक बार फिर नौकरी की तलाश शुरू कर दी। दोनों हाथों से छड़ी पकड़े लंगड़ा लंगड़ा कर वो चलता रहा। हर 4 कदम के बाद वो रुकता और फिर चलता। वो रुकता था और सोचता था और फिर चल पड़ता था। 1-2 महीने इसी तरह गुजर गए। उसके पास रहने के लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं थी। जहां रात होती वो वहीं सो जाता। बिलाखिर एक शहर में पहुंचने पर उसने वहां मुतमव्विल लोगों से मिलने और उनसे मदद मांगने का फैसला किया। मालूम करने पर उसे पता चला कि सबसे ज्यादा मुखय्यर शख्स एक खान साहब हैं। ऐसा लगता था कि शहर की तमाम बड़ी बड़ी कारें उन्हीं की थीं। लोगों का कहना था कि उनके तोशा खाने में सोने की सलाखों की भिकड़ी लग रही है। सरकारी हलकों में भी उनका बड़ा असर और रसूख था। अभी कुछ ही दिन कबल उन्होंने गवर्नर साहब के एजाज में एक दावत की थी जिस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। कोई चीज उनके लिए नामुमकिन नहीं है, कोई चीज भी। मगर उनके महल के चौकीदारों ने मजीद को गेट के अंदर भी नहीं आने दिया। खान साहब रोजाना आकर महल के गेट पर खड़े हुआ करते थे। 1 हफ्ता और गुजर गया। बिल आखिर चौकीदारों को मजीद पर रहम आया। उसे खान साहब के सामने पेश किया गया। मजीद ने बड़े सलीके और नहायत महज़्ज़ब तरीके से उन्हें सलाम किया। जब 2 मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो तवक्को की जाती है कि वो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। मजीद ने यही किया, मगर न जाने क्यों खान साहब ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे से यह भी जाहिर नहीं हुआ कि उन्होंने सुना भी। खान बहादुर साहब गोरे चिट्टे तंदुरुस्त आदमी थे। उम्र कोई 50 बरस के करीब होगी। जब वो अपनी दाढ़ी में उंगलियों से कंघी करते तो उनकी भारी भारी जड़ाव अंगूठियां चमक उठती। उन्होंने इसी कैफियत में मजीद की कहानी सुनी। सारा किस्सा सुनने के बाद खान साहब ने कहा, बहुत सी गरीब औरतें हैं जिनकी अफलास की वजह से शादियां नहीं होती हैं। बहुत सी ऐसी हैं जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो सबके लिए करता हूँ। बताओ इससे ज्यादा मैं और क्या करूँ। मजीद कुछ ना बोला। खान साहब ने कम्युनिटी के फायदे के लिए जो काम किए थे उनका तफसीली तस्करा शुरू कर दिया। उन्होंने 4 मस्जिदें तामीर कराई थीं। दूसरे लखपतियों ने सिर्फ एक मस्जिद बनवाई थी। मजीद यह कि उन्होंने ज़मीन का एक किता कम्युनिटी को दे दिया था ताकि वो वहाँ पे एक स्कूल बना सके। अगर ज़मीन के उस टुकड़े पर वो खुद कोई इमारत बनवा कर उसे किराए पर उठा देते तो उन्हें हर महीने न जाने कितनी रकम मिल जाया करती। महज कम्युनिटी की खातिर वो हर साल कितना नुकसान उठाते हैं। मैं क्या और कितना करूं, तुम ही बताओ। मजीद कुछ ना बोला। एक टांग ज़ाय हो जाने पर खान साहब ने मजीद से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, यह भी किस्मत है, इसमें और कहा भी क्या जा सकता है। यह मुकद्दर है और फिर इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। इस सूरत में तो फिर क्या चीज़ है जिससे फ़र्क पड़ता है। मायूसी और अफसुर्दा दिली के साथ वो छड़ी का सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। खान साहब को सलाम किया और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आया। वो गेट से बाहर कदम रखने ही वाला था कि खान साहब ने अपने मुलाजिम के हाथ उसे 1 रुपया भिजवाया। इस रुपए को तुम रख लो और खान साहब से कह देना कि तुमने रुपया मुझे दे दिया। उसने नौकर से कहा और गेट से बाहर निकल गया। उसका ऐसा करना क्या ठीक था? मजीद ने वो रुपया क्यों नहीं लिया? क्या वो नहीं जानता कि उस लखपति के पास रोजाना सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद आते हैं और वो हर एक को कुछ न कुछ देता है। अगर मजीद अमीर आदमी होता तो वो खुद क्या करता? क्या वो अपनी आधी दौलत उस फकीर को दे डालता जो सबसे पहले उसके दर पर आया होता? क्या उसने उस फकीर को 1 पैसे से ज्यादा दे दिया होता? खान साहब ने तो उसे 1 रुपया दिया। क्या उसे इस रुपए को कबूल नहीं कर लेना चाहिए? इस शहर में, मजीद ने सोचा, सिर्फ 5 लखपति हैं। बाकी लोग जिनकी तादाद 6-7 लाख होगी मुख्तलिफ तरह के आम लोग हैं। ये सब भी किसी न किसी तरह गुजर करते ही हैं। वक्तन फवक्तन इनमें लोग मरते रहते हैं। मजीद सिर्फ 1 टांग से महरूम हुआ है। बहुत से लोग हैं जिनकी दोनों टांगें या दोनों हाथ ज़ाय हो चुके हैं। जिन लोगों की दोनों आंखें नहीं हैं वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी अमीर और गरीब दोनों को दुख भी देती है और सुख भी। जब कोई इस तरह सोचता है तो फिर उसके लिए मुस्कुराना मुमकिन हो जाता है और रोना भी। मजीद ने फैसला किया कि किसी चीज़ को बहुत अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आदमी का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो बेहतर ज़िंदगी और खुशी और खुशहाली के लिए जतन करे? मजीद की छड़ी घिस घिस कर 4 इंच कम हो चुकी थी। उसकी हथेलियों पर 1/4 इंच के घींटे पड़ गए थे। उसने बहुत सी जगहों पर काम तलाश किया। भूखा प्यासा रहने की वजह से वो बहुत दुबला हो गया था। फिर मजीद की किस्मत पलटी। एक रेस्तोरां में उसे बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। 4 बजे सुबह को उठकर रात के 11 बजे तक उसे नल के सामने बैठना पड़ता था। गंदी प्लेटें एक टोकरी में आती थीं। वो उन्हें धो धोकर एक दूसरी टोकरी में रखता था। कोई दूसरा मुलाजिम आता था और साफ बर्तनों की टोकरी को उठा ले जाता था।
मगर फौरन ही कोई और मुलाजिम कुछ और गंदे बर्तन लाकर ढेर कर देता था। ये उसका काम था। बहरहाल उसे पेट भरने के लिए खाना खासा मिल जाता था। वो हर महीने 5 रुपए घर भेज पाता था। घर का पहला खत जो उसे मिला, उसे पता चला कि जहरा बीमार है, उसका वजन कम हो गया है, उसे खांसी आने लगी है। बाकी यहाँ पर सब खैरियत है, सब लोग तुम्हें देखने को बेचैन हैं। मजीद भी जहरा को देखने के लिए बेकरार है। जब वो जहरा से, अपनी अम्मा और अपने अब्बा से और अपनी बहनों से मिलेगा, जहरा की माँ और उसकी बहनों को देखेगा, जब पड़ोसियों से उसकी मुलाकात होगी, तो ये सब उसे देखकर क्या कहेंगे। मजीद 1.5 टांग के साथ, क्या जहरा भी उसका जिक्र इसी तरह करेगी? वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे। वो उस आधी टांग को चूम लेगी। वो गुजरे हुए दिन, जब मजीद को उनका ख्याल आया, वो मुस्कुरा दिया। निस्बतन बड़ा एक। इन कहानियों को सुना सुनाकर मजीद ने बहुत से लोगों के चेहरों पर मुसर्रतों की लहर दौड़ाई थी। जहरा भी गुफ्तगू का एक मौजू रहती थी। होटल के दूसरे मुलाजिमीन मजीद के दोस्त थे। रात को नहाने और पेट भर खाना खाने के बाद जब वो लेटता तो अपने तजर्बात को याद करता और लोगों को मज़े मज़े के किस्से सुनाता। ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनाता कि हर शख्स सुनकर लोटपोट हो जाता। रात को जब सोने का वक्त आता, मजीद किसी न किसी चीज़ के बारे में बातें करता। करने के लिए क्या उसके पास कम बातें थीं। उसके तमाम दोस्त अक्सर हंसते हंसते ही सो जाते थे। जब सब लोग सो जाते तो मजीद कभी इस चीज़ के बारे में, कभी उस चीज़ के बारे में जहरा से बातें करता। 1500 मील दूर से वो जहरा को देख लेता, उसके खांसने की आवाज़ सुनता, उससे कहता परेशान ना हो, उसे तरह तरह से इत्मीनान दिलाता, रात और दिन। जहरा, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? क्या अब भी तुम्हारे सीने में दर्द है? वो कहता और धुली हुई प्लेटों में देखता। उसकी हथेलियों के छाले नर्म होकर टूट गए थे। वैसे जिस्मानी तौर पर वो बहुत ठीक था। वो खुशी खुशी हर चीज़ का मुकाबला कर सकता था। ईमानदारी, मेहनत और मशक्क़त से उसने जो कुछ हासिल किया था, उस पर उसे नाज था। जिंदगी में कुछ तब्दीलियां तो होंगी। लकड़ी या रबर की टांगें होती हैं, उनके ऊपर आदमी पाजामा और जूते पहन सकता है। इस बात की तरफ होटल के मालिक ने तवज्जो दिलाई थी। उसे मजीद से हमदर्दी थी। वो दुख के समुंदर में आराम और सुकून का एक जजीरा दरियाफ्त कर लेगा। रात को जब दूसरे तमाम लोग गहरी नींद सो जाते तो मजीद जहरा से कहता, मेरी प्यारी जहरा, सो जाओ। मगर उसे दिखाई देता सिर्फ तारों भरा एक वसी आसमान। जहरा भी क्या उसे देखती होगी? मजीद बहुत सवेरे उठा करता था। सुबह की ज़रूरियात से फारिग होकर एक प्याली चाय पीता और फिर अपना काम शुरू कर देता। शहर तो कभी सोता ही नहीं था। वहाँ हर तरफ चहल पहल थी, शोर था, लोगों की भागदौड़ और सवारियों की आमदोरफ्त की मिलीजुली आवाज़ें। इन्हीं आवाज़ों को सुनते हुए मजीद प्लेटें धो धोकर ढेर करता जाता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि घर से दूसरा खत आया। लिखाई जहरा की नहीं थी। अम्मा ने खत लिखने के लिए किसी और को पकड़ा था। जब मजीद ने यह खत पढ़ा तो उसे लगा जैसे शहर का सारा हंगामा यकलख्त रुक गया हो। मजीद, मेरे बेटे, यह तुम्हारी अपनी अम्मा है जो ये खत तुम्हारे पढ़ने के लिए लिखवा रही है। हमारी जहरा परसों मर गई। उसका इंतकाल सुबह के वक्त उसके घर पर हुआ। मरते वक्त उसका सर मेरी गोद में था। मस्जिद के अहाते में उसके अब्बा के करीब उसे जगह मिली है। हमारी अकेली हमदर्द और मददगार चली गई। अब हमारे लिए अल्लाह मियाँ के बाद सिर्फ तुम हो। बेटे, पिछले महीने की 30 तारीख को हमारा घर और उससे मिली हुई ज़मीन कर्ज ख्वाहों के मुतालबात को अदा करने के लिए बेच दी गई। अब वो कहते हैं कि हमें इस जगह को जल्द अज जल्द खाली कर देना चाहिए। इन 2 जवान लड़कियों और तुम्हारे बीमार अब्बा को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? बेटे, नींद नहीं आती। मुझे सोए हुए न जाने कितने दिन हो गए हैं। तुम्हारी बहनों की हमउम्र लड़कियों ने 2-2, 3-3 बच्चे पैदा कर दिए हैं। मेरी बच्चियों के साथ अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई, बेटे, इस तरफ के मुसलमानों में रहम का जज्बा बिल्कुल नहीं है। अगरचे मैंने और तुम्हारे अब्बा ने उनसे बहुत मिन्नत समाजत की है, मगर वो यही कहते हैं कि हमें ये जगह जल्द अज जल्द खाली करना होगी। वहाँ मुसलमान उम्मत के बहुत से अमीर और मेहरबान लोग हैं। अगर तुम ये सारे हालात उनको बताओ तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। उन लोगों के पास जाने और उनसे साफ साफ बताने में शर्म न करना। मेरे प्यारे बेटे, जब तक जहरा यहाँ थी वो मेरे लिए बड़े इत्मीनान का सबब थी। जहरा कहती थी, हमें अपनी सारी तकलीफ़ें लिख कर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं लिखा। पिछले 2 महीने जहरा बिस्तर से लगी रही। घुला देने वाला बुखार,
कोई नहीं था जो उसका इलाज कराता। मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया था, कई दफा पूछा कि तुम आए या नहीं। सब अल्लाह की मर्जी है। एक लम्हे के लिए मजीद जैसे सन्नाटे में आ गया, जैसे हर चीज खामोश हो गई। दुनिया एक खालीपन से भर गई थी। नहीं, दुनिया को कुछ नहीं हुआ था। शहर का शोर-ओ-गुल वैसा ही था, सूरज चमक रहा था, हवा चल रही थी। ये सिर्फ मजीद था जो पसीने में शराबोर था, पसीना जो उसके पोर पोर से निकल रहा था। कोई मदद नहीं थी। क्या जिंदगी बेमानी हो गई थी? मजीद ने एक बार फिर बर्तन धोने और धोकर बड़ी एहतियात के साथ दूसरी टोकरी में रखना शुरू कर दिया। उसके वालिदैन और उसकी बहनें कहाँ जाएंगी? उनका क्या होगा? जहरा। यादें, अल्फाज, हरकत, चेहरे के तासुरात, तस्वीरें, इन सब ने जैसे मिलकर उसके दिमाग पर हल्ला बोल दिया। मरने से पहले उसने बार बार पूछा, क्या मजीद आ गया है? यादें, आखिरी याद। उस दिन मजीद सबसे इजाजत लेकर रुखसत हो रहा था। जहरा ने कोई बात शुरू की थी, मगर इससे पहले कि वो बात पूरी करती, लॉरी के ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया था। माँ अंदर आ गई थी। मजीद निकलकर आंगन में चला गया था। फूलों के बागीचे से वो गेट तक आया था। एक लम्हे के लिए उसने मुड़कर देखा था। मगरिबी उफुक पर सुनहरे बादल, दरख्त, घर, आंगन और फूलों का बागीचा, सब के सब सूरज की हल्की पीली रोशनी में नहाए हुए थे। उसकी दोनों बहनें दरवाजे के पीछे सिर्फ अपने चेहरे दिखाती हुई खड़ी थीं। अब्बा दीवार की टेक लगाए बरामदे में, अम्मा आंगन में। बाग में शू फ्लावर के पौधे पर अपना हाथ रखे और आंखों में आंसू भरे खड़ी हुई थी जहरा। उसने जो बात कहना शुरू की थी अब भी उसके दिमाग में होगी। वो क्या बात थी जो जहरा कहना चाहती थी?